Welcome to TN Science World. Today we see the lesson in 8th standard science, unit 20, reaching the age of adolescence. Then we see the continuation part of the lesson second video. Then we see the part of 20.3, role of hormones in reproduction. இனப்பெருக்கத்திலே ஹார்மோனுடைய பங்கு என்ற பகுதியிலிருந்து 8ஆம் வகுப்பு ஆங்கில வழி கல்வியிலே பயிலும் மாணவ மாணவியருக்கான பாடக்கருத்து சம்பந்தப்பட்ட காணொளியை நாம் இன்று இரண்டாவது பகுதியாக காண இருக்கின்றோம். The primary hormones that regulates the reproduction are the steroids such as androgen, estrogen and progesterone, which have masculinizing, feminizing and gestational effects respectively. These hormones are secreted from the gonads, which are regulated by the anterior pituitary. Adenohyphosis in male and female reproductive behaviors and reproduction are mainly under the control of LH, luteinizing hormone, and FSH, follicle stimulating hormone. LH stimulates the testes to produce the androgen. The male sex hormonic sperms are then actively produced in man. Sperm production starts at sexual puberty and may continue throughout his life. இனப்பெருக்கத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் முதன்மை ஹார்மோனான ஆண்ட்ரோஜன், ஈஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் புரோஜெஸ்ட்ரான் போன்ற ஸ்டீராய்டு வகை ஹார்மோன்கள் முறையே ஆண்தன்மை, பெண்தன்மை மற்றும் கர்ப்பகால மாற்றங்கள் ஆகியவற்றை ஏற்படுத்துகின்றன. ஆண்கள் மற்றும் பெண்களிலே இனப்பெருக்கம் மற்றும் இனப்பெருக்க நடத்தைகள் முக்கியமாக LH லூட்னைசிங் ஹார்மோன் மற்றும் FSH பாலிக்களை தூண்டும் ஹார்மோன்களால் கடத்தப்படுகிறது. And then we see the follicle stimulating hormone FSH. FSH in the female influences the development of the Graafian follicles and the secretion of estrogen. In the male, it is necessary for the development of seminiferous tubulus and for spermatogenesis. பெண்களிலே FSH என்னும் ஹார்மோன் கிராஃபியன் ஃபாலிக்கிள்களுடைய வளர்ச்சியை தூண்டி ஈஸ்ட்ரோஜனை உற்பத்தி செய்கிறது. ஆண்களிலே விந்து நாளங்களுடைய வளர்ச்சி மற்றும் விந்தணுவாக்கத்திற்கு இது அவசியமாகிறது. Then we see the luteinizing hormone LH. In the female, it is the hormone necessary for ovulation and the secretion of the luteal hormone progesterone and for the final menstruation of the Graafian follicle. In the male, it stimulates the interstitial Leydig cells of testes and the secretion of testosterone and is referred to as the interstitial cell stimulating hormone ICSH. அதாவது பெண்களிலே FSH என்னும் ஹார்மோன் கிராஃபியன் ஃபாலிக்கிள் வளர்ச்சியை தூண்டி ஈஸ்ட்ரோஜனை உற்பத்தி செய்கிறது. ஆண்களிலே விந்து நாளங்களுடைய வளர்ச்சி மற்றும் விந்தணுவாக்கத்திற்கு இது அவசியமாகிறது. தென் லூட்னைசிங் ஹார்மோன் பெண்களிலே அண்டம் விடுபடுதல், கார்பஸ் லூட்டியம் உருவாக்கம் மற்றும் லூட்டியல் ஹார்மோனால் புரோஜெஸ்ட்ரான் உற்பத்தி, கிராஃபியன் ஃபாலிக்கிள்களின் இறுதி முதிர்வு நிலை ஆகியவற்றிற்கு இந்த ஹார்மோன் தேவைப்படுகிறது. ஆண்களில் விந்தகங்களில் காணப்படும் இடையீட்டு லீடிக் செல்களை தூண்டி டெஸ்டோஸ்டிரானை இது உற்பத்தி செய்கிறது. Then we see the prolactin or lactogenic hormone. பாலூட்டுதலின் போது பாலை உற்பத்தி செய்வது இதனுடைய பணி. The main function of this hormone of milk secretion during the lactation. And then we see the oxytocin hormone. Oxytocin causes the explosion of milk from the breast and it is also involved in the contraction of the smooth muscles of uterus during the childbirth. ஆக்சிடோசின் ஹார்மோன் என்பது மார்பகங்களிலிருந்து பால் வெளியேறுவதற்கு காரணமாகிறது. மேலும் குழந்தை பிறப்பின் பொழுது தசைகளை சுருங்கச் செய்து குழந்தை பிறப்பை எளிதாக்குகிறது. And the reproductive phase of life in human. மனித வாழ்க்கையினுடைய இனப்பெருக்க நிலைகளை பற்றி காண இருக்கின்றோம். Reproduction is more important for the continuation of human race, the phase in an individual's life during which there is production of gametes
is called reproductive phase. In females, the reproductive phase of life begins at puberty 10 to 12 years age and generally lasts till the age approximately 45 to 50 years, and in male it is from the age of 13 to lifelong. The reproductive age may vary from person to person. The following are the reproductive phase in life of the female. பொதுவாக மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே இனச்சல்கள் உற்பத்தி செய்யப்படும் நிலையானது இனப்பெருக்க நிலை என அழைக்கப்படுகிறது. இனப்பெருக்க நிலையானது பெண்களிலே பருவமடை வயதிலே 10 முதல் 12 வயதிலே தொடங்கி தோராயமாக 45 முதல் 50 வயதிலே முடிவடைகிறது. ஆண்களிலே இது 13 வயதில் தொடங்கி வாழ்நாள் முழுவதும் நீடிக்கிறது. இனப்பெருக்க வயதானது ஒவ்வொரு நபரிலும் வேறுபடுகிறது. பெண்களுடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படும் பல்வேறு இனப்பெருக்க நிலைகளை பற்றி நாம் காண இருக்கின்றோம். At first we see the menarche. The first menstrual flow begins the puberty and is termed as a menarche. The ovum begin to mature with the onset of puberty. It is beginning of the adolescence, during which mental and emotional maturation occurs and physical growth becomes pronounced. பருவமடைதலின் போது முதலிலே தோற்றம் மாதவிடாய் சுழற்சி பூப்படைதல் எனப்படுகிறது. பருவமடைதலுடைய தொடக்க நிலையிலே அண்டம் முதிர்ச்சி அடைகிறது. Then ovulation, அண்டம் விடுபடுதல். Ovulation occurs approximately 14 days before the next ovulation cycle commences. Thus, in a 28 days cycles, ovulation occurs about in day 14. The ovum matures and is released by one of the ovaries once in about 28 to 30 days. The release of ovum from the ovary is called ovulation. During this period, the wall of uterus becomes thick so as to receive the fertilized egg. This result in pregnancy. அண்டம் விடுபடுதல். அடுத்த அண்ட சுழற்சி தொடங்குவதற்கு சுமார் 14 நாட்களுக்கு முன்பு அண்டம் விடுவிப்பு ஏற்படுகிறது. இதனால் 28 நாட்கள் கொண்ட மாதவிடாய் சுழற்சியிலே அண்டமானது 14ஆம் நாள் விடுபடுகிறது. கிட்டத்தட்ட 28 முதல் 30 நாட்களுக்கு ஒரு முறை அண்டகத்திலிருந்து முதிர்ச்சி அடைந்த அண்டமானது வெளியேறுகிறது. இவ்வாறு அண்டமானது அண்டகத்திலிருந்து வெளியேறுவது அண்டம் விடுபடுதல் என அழைக்கப்படுகிறது. இந்த காலகட்டத்திலே கருவுற்ற முட்டையை பெற கருப்பையினுடைய சுவர் தடிமனாகிறது. இது கருவுறுதலை தோற்றுவிக்கிறது. Then we see the pregnancy. After ovulation, the ovum reaches the fallopian tube and fertilizing takes place. The fertilized egg undergoes the development and is implanted in the uterus. The corpus luteum continues to grow and produce the large amount of progesterone. There is result in pregnancy. Normally, it lasts for 280 days, at the end of which perfusion takes place. அண்டமானது கருவுறவில்லை, அதாவது கர்ப்பகாலத்தை பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம். அண்டத்திலிருந்து விடுபட்ட அண்டம் பெலோப்பியன் நாளத்தை அடைந்தவுடன் கருவுறுதல் நடைபெறுகிறது. கருவுற்ற முட்டை வளர்ச்சி அடைந்தவுடன் அது கருப்பையிலே பதிய வைக்கப்படுகிறது. கார்பஸ் லூட்டியத்தினுடைய தொடர் வளர்ச்சியால் அதிக அளவிலே புரோஜெஸ்டான் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இது கர்ப்பத்தை தோற்றுவித்து பொதுவாக 280 நாட்கள் நீடிக்கும். இதன் முடிவில் குழந்தை பிறப்பு என்பது நடைபெறுகிறது. Then menstruation என்பது மாதவிடாய். If the ovum is not fertilized, the corpus luteum begins to degenerate and the production of hormones, progesterone and estrogen ceases. The unfertilized egg and the thickened lining of the uterus along with its blood vessels are shed off. This causes bleeding in woman's reproductive tract, which is called menstruation. Menstruation occurs once in about 28 to 30 days. It takes about 3 to 5 days. In some cases, initially menstrual cycle may be irregular. It takes some time to become regular. If it remains irregular for over a year, then it is better to consult a doctor. அண்டமானது கருவுறவில்லை எனில் கார்பஸ் லூட்டியம் சிதைவடைய தொடங்குகிறது. புரோஜெஸ்டான் மற்றும் ஈஸ்ட்ரோஜன்
ஹார்மோன் உற்பத்தி நின்று விடுகிறது. கருவுறாத முட்டை கருப்பையினுள் தடித்த சுவர் மற்றும் அதனுடைய இரத்த நாளங்கள் சிதைவடைகின்றன. இதனால் பெண்களுடைய இனப்பெருக்க குழாயிலே இரத்தப்போக்கு ஏற்படும். இதுவே மாதவிடாய் என அழைக்கப்படுகிறது. தென் we see menopause, மாதவிடைவு. Menopause makes the end of the reproductive phase of woman's life at 45 to 50 years age. The menstrual cycle stops. Stoppage of menstruation is termed as menopause. During menopause, physiological symptoms such as anxiety, irritability, fatigue, and loss of concentration may occur. Menopause may induced by surgical removal of the ovaries or by pelvic radiation in a woman of an age. பெண்களுடைய வாழ்க்கையிலே இனப்பெருக்க நிகழ்வினுடைய இறுதி நிலையை குறிப்பது மாதவிடாய் நிறுத்தம் எனப்படும். மாதவிடாய் சுழற்சி 45 முதல் 50 வயதிலே நின்று விடுகிறது. இவ்வாறு மாதவிடாய் நின்று விடுவது மாதவிடைவு என அழைக்கப்படுகிறது. மாதவிடைவு காலத்திலே மனநலம் சார்ந்த பிரச்சனைகளான கவலை, எரிச்சல், சோர்வு மற்றும் கவனக்குறைவு ஆகியவை ஏற்படலாம். அண்டகங்கள் அகற்றப்படுதல் அல்லது இடுப்பு பகுதியானது கதிர்வீச்சு சிகிச்சைக்கு உட்படுத்தல் போன்றவற்றாலும் மாதவிடைவு உண்டாகிறது. Then more to know, nowadays girls attain puberty at a very early age. This is due to food habits. As you eat a lot of junk food, the body growth increases and it looks like a adults. சமீப காலங்களிலே பெண்கள் மிகச்சிறிய வயதிலேயே பருவமடைகின்றனர். இது உணவு பழக்க வழக்கத்தினால் ஏற்படுகிறது. அதிக அளவிலே சத்தற்ற நொறுக்குத்தீனி ஜங்க் ஃபுட்ஸ் உணவை நீங்கள் உண்ணும் பொழுது உடல் வளர்ச்சி அதிகரித்து பெரியவர்களைப் போன்றே தோற்றம் ஏற்படுகிறது. மென்சுரல் சைக்கிள். த பிகினிங் ஆஃப் த மென்சுரல் சைக்கிள் marks the onset of puberty in human females. The menstrual cycle begins with the casting off of endomerital lining of the uterus and bleeding. The casting of endometrium can be considered as a periodic preparation of the pregnancy. Menstruation occurs if ovum released by the ovary of a woman is not fertilized during ovulation. This is described below. பெண்களிலே மாதவிடாய் சுழற்சியானது தொடக்கமான பருவமடைதலை துவக்குகிறது. மாதவிடாய் சுழற்சியே கருப்பையில் எண்டோமெரிடியல் சுவர் உரிதல் மற்றும் இரத்தப்போக்குடன் தொடங்குகிறது. எண்டோமெரிடியல் சுவர் உரிதலானது குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியிலே கருப்பையை கர்ப்பத்திற்கு தயாராவதை குறிக்கிறது. ஒரு பெண்ணினுடைய அண்டகத்திலிருந்து வெளியாகும் கருமுட்டையானது அண்டம் விடுப்பின் போது விந்தணுக்களால் கருத்தரிக்காவிட்டால் மாதவிடாய் ஏற்படுகிறது. இது எவ்வாறு என விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. When a girl reaches puberty at the age about 10, the sex hormones released into her blood cause some of the ova or egg cells in her ovaries to become the mature or rip. ஒரு பெண் சுமார் 10 முதல் 20 வயதிலே பருவ வயதை அடையும் பொழுது அவளது இரத்தத்திலே வெளியாகும் பாலியல் ஹார்மோன்கள் அவளது அண்டகத்தில் உள்ள சில முட்டையை முதிர்ச்சியடைய செய்கிறது. Usually one mature ovum or egg is released from one of the ovaries into the oviduct. One is every 28 days. This is called ovulation. பொதுவாக அண்டகத்திலிருந்து ஒரு முதிர்ச்சியடைந்த அண்டமானது 28 நாட்களுக்கு ஒரு முறை அண்ட நாளத்தை வந்தடைகிறது. இது அண்டம் விடுபடுதல் என அழைக்கப்படுகிறது. Before ovulation or release of ovum, the inner wall of uterus becomes thick and spongy and full of tiny blood vessels or blood capillaries. It prepares itself to receive the fertilized ovum. அண்டம் விடுபடுதலுக்கு முன் கருப்பையினுள் சுவரானது தடித்து மென்மையானதாகவும் முழுவதும் சிறிய இரத்த குழாய்களை கொண்டும் காணப்படுகிறது. இது கருவுற்ற முட்டையை ஏற்க தன்னை தயார்படுத்திக் கொள்கிறது. If the ovum does not get fertilized, then the thick and soft inner lining of uterus is no longer needed and hence it breaks. So the thick and soft inner lining of uterus along with the blood vessels and the dead ovum comes out of the vagina in the form of a bleeding called menstruation.
அண்டமானது கருவுறவில்லை எனில் தடித்த மென்மையான கருப்பை சுவர் தேவைப்படாது. எனவே அது சிதைந்து விடுகிறது. அதனால் தடித்த மென்மையான கருப்பை சுவர் இரத்த குழாயுடன் சேர்ந்து சிதைந்த அண்டத்துடன் இனப்பெருக்க குழாய் வழியாக இரத்தமாக வெளியேறுகிறது. இதுவே மாதவிடாய் என அழைக்கப்படுகிறது. And then menstruation usually occurs 14 days after ovulation. The usually last for about 3 to 5 days. அண்டம் விடுபடுதலிருந்து 14வது நாள் தோன்றும் மாதவிடாய் 3 முதல் 4 நாட்கள் வரை காணப்படுகிறது. After menstruation is over, the inner lining of the uterus starts building up again to that it may become ready to receive the next ovum. மாதவிடாய் முடிந்ததும் அடுத்த கருமுட்டையை பெற கருப்பையினுள் உட்புற பகுதி தன்னை தயார்படுத்தி கொள்கிறது. If the ovum does not get fertilized, even now the menstruation takes place again. The cycle of menstruation is repeated again and again in women after every 28 days. The menstrual cycle is controlled by hormones. இந்த நிகழ்வின் பொழுதும் அண்டமானது கருவுறவில்லை எனில் மறுபடியும் மாதவிடாய் நடைபெறுகிறது. பெண்களில் 28 நாட்களுக்கு ஒரு முறை இந்த மாதவிடாய் சுழற்சி திரும்ப நடைபெறுகிறது. மாதவிடாய் சுழற்சியானது ஹார்மோன்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. The cycle controlled by hormones. Menstruation stops temporarily when the ovum gets fertilized and the woman gets pregnant. This is because in the case of the thick and soft lining of the uterus containing a lot of blood vessels is needed for the growth and the development of the fertilized ovum to form a baby. Menstruation restarts after the birth of the baby. Menstruation also stops due to the nutritional deficiencies, low body weight, stress, eating disorder, excessive weight gain, etc. அண்டகத்திலே கருவுறுதல் நிகழ்ந்து பெண் கர்ப்பம் தரிக்கும் வேளையிலே மாதவிடாயானது தற்காலிகமாக நின்று விடுகிறது. ஏனெனில் கருவுறுதலுக்கு பின் கருவுற்ற அண்டமானது குழந்தையாக வளர்ச்சியுற்று கருப்பையினுள் தடித்த மென்மையான சுவருடன் கூடிய இரத்த குழாய்கள் தேவைப்படுவதால் மாதவிடாய் நிகழ்வது இல்லை. குழந்தை பிறப்பிற்கு பின் மீண்டும் மாதவிடாய் நிகழ்வு தொடர்கிறது. ஊட்டச்சத்து குறைபாடு, உடல் எடை குறைவு, மன அழுத்தம், சரியான உணவு பழக்கமின்மை, அதிகப்படியான எடை ஆகியவற்றின் மூலமும் மாதவிடாய் நின்று விடுகிறது. தென் அதற்கு அடுத்தபடியாக ஒரு மோர் டு நோ, ஸ்லீப் இஸ் எ வைட்டல் இன் த வெல்பீயிங் ஆஃப் adolescence. It can even help you to come out of the stress you experience during the period. During this period, about 8 to 10 hours of sleep each night is necessary. But most teens do not have enough the sleep, which affect their physical and mental health. அதாவது வளரிளம் பருவத்தினருடைய நலமான வாழ்விற்கு தூக்கம் மிகவும் அவசியமாகும். தேவையான அளவு தூக்கம் 11 வயதிலே ஏற்படும் மன அழுத்தத்தை மேற்கொள்ள உதவுகிறது. இந்த வயதினர் சிறப்பாக செயல்பட ஒவ்வொரு நாள் இரவிலும் சுமார் 8 முதல் 10 மணி நேரம் தூங்குவது அவசியமாகும். ஆனால் 11 வயதினரோல் டீனேஜர்ஸ் பெரும்பாலானோர் போதுமான அளவு தூங்குவது இல்லை. தென் த ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ். ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ்க்கு முன்னதாக நாம் இந்த க்ளீன்னஸ் எல்லாம் பற்றி நிறைய பார்த்துட்டோம். தென் வி see the reproductive health, இனப்பெருக்க ஆரோக்கியத்தை பற்றி காண இருக்கின்றோம். The physical and mental well-being of the individuals is regarded as the individual's health. The World Health Organization WHO has defined the reproductive health as the total well-being of behavioral, emotional, physical and social aspect of adolescence to keep the body healthy. Every human being at any age needs to have a diet, exercise and personal hygiene. The following are some of the measures that girls and boys need to take. ஒருவருடைய உடல் மற்றும் மனநலமே அந்த நபருடைய ஆரோக்கியமாக கருதப்படுகிறது. உலக சுகாதார அமைப்பு WHO இனப்பெருக்க ஆரோக்கியத்தின் வளரிளம் பருவத்தினுடைய நடத்தை, உணர்ச்சி, உடல் மற்றும் சமூக அம்சங்களுடைய மொத்த கூறாக வரையறுத்துள்ளது.
ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் அவர் எந்த வயதை சார்ந்தவராக இருப்பினும் தன் உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருப்பதற்கு உணவு கட்டுப்பாடு, உடற்பயிற்சி மற்றும் தன் சுகாதாரம் ஆகியவை அவருக்கு தேவைப்படுகிறது. பர்சனல் ஹைஜீன். பெண்கள் மற்றும் ஆண்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய பழக்க வழக்கங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அட் ஃபர்ஸ்ட் வி see the cleanliness. தூய்மை. Have a bath once or twice a day, paying a special attention to underarm, groins and genitals. ஒரு நாளைக்கு 2 முறையாவது குளிக்க வேண்டும். அடிவயிறு, இடுப்பு பகுதி மற்றும் பிறப்புறுப்புகளுக்கு சிறப்பு கவனம் செலுத்தி நன்றாக தேய்த்து குளிக்க வேண்டும். Change the underwear daily. It should be made up of cotton or washed and cleaned every day. உள்ளாடைகளை தினந்தோறும் மாற்ற வேண்டும். பருத்தியாலான உள்ளாடைகளை சுத்தமாக துவைத்து பயன்படுத்த வேண்டும். And then for teenagers, the increased activity of a sweat glands sometimes enhance body odor. Its cleanliness is not maintained there. There are chance of having fungal, bacterial and other infections. 13 வயதிலே டீனேஜ் உள்ளவர்களுக்கு வீவரை சுரப்பினுடைய அதிகப்படியான செயல்பாட்டினால் சில நேரங்களிலே உடலிலே துர்நாற்றம் ஏற்படும். உடலை சுத்தமாக பராமரிக்கவில்லை எனில் பூஞ்சை, பாக்டீரியா மற்றும் தேவையற்ற பிற நோய் தொற்று உண்டாக வாய்ப்பு உள்ளது. தென் மென்சுரல் ஹைஜீன். மாதவிடாய் சுகாதாரம். Girls should be take special care of the cleanliness during the time of menstrual cycle. Making use of disposable napkins or tampons may reduce the chance of infections. First of all, girls should be realize that menstruation is as natural as any regular physiological activities like breathing, drinking, eating, urinating and defecations. Girls are advised to use sanitary napkin or tampons rather than the cloth. It should be changed frequently depending upon the menstrual flow. If a cloth is being used repeatedly, it should be cleaned with soap and hot water and dried in a sunlight for reuse. மாதவிடாய் சுழற்சியின் பொழுது உடலுடைய தூய்மையிலே பெண்கள் சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும். துணிகளுக்கு பதிலாக ஒரு முறை மட்டுமே பயன்படுத்திவிட்டு தூக்கி எறியக்கூடிய நாப்கின்கள் அல்லது டாம்பூன்களை பயன்படுத்துவதால் தொற்று நோய்க்கான வாய்ப்பு குறைகிறது. துணிகளை விட சானிட்டரி நாப்கினை பயன்படுத்த வேண்டும். மாதவிடாயின் அளவை பொறுத்து அவை அடிக்கடி மாற்றப்பட வேண்டும். மீண்டும் மீண்டும் துணியினை பயன்படுத்துவதாக இருந்தால் சோப்பினை உபயோகித்து வெந்நீரிலே துவைத்து நன்கு வெயிலிலே உலர்த்திய பின் பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்ததாக முன்னரே நாம் இதை பற்றி சொல்லிவிட்டோம். இரவு 8 மணிலிருந்து 10 மணி நேரம் தூங்க வேண்டும் என்பது. தென் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ். உடற்பயிற்சி. வாக்கிங் அண்ட் பிளேயிங் இன் எ ஃப்ரெஷ் ஏர் கீப்ஸ் த பாடி ஃபிட் அண்ட் ஹெல்த்தி. ஆல் யங் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் should take a walk, exercise and play outdoor games. Physical activity leads to the condition of better health, sound sleep and thereby mental peace. Mental peace promotes happiness in happiness in day-to-day existence. தூய்மையான காற்றில் நடைபயிற்சி மேற்கொள்வதும் விளையாடுவதும் உடலை கட்டுக்கோப்பாக ஆரோக்கியமாக வைக்க உதவுகிறது. இளம் வயது ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் அனைவரும் நடைப்பயிற்சி, உடற்பயிற்சி மற்றும் வெளியரங்கு விளையாட்டுகள் போன்றவற்றை கட்டாயமாக மேற்கொள்ள வேண்டும். உடல் செயல்பாடானது சிறந்த ஆரோக்கியம், நல்ல தூக்கம் மற்றும் மன அமைதி ஆகியவற்றுக்கு வழிவகுக்கிறது. மன அமைதி நாளுக்கு நாள் மகிழ்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது. கலெக்ட் டேட்டா ஆன் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் in your class who exercise regularly and who do not exercise regularly. Do you notice any difference in their fitness and healthy? Prepare a report on benefits of regular exercise. உங்கள் வகுப்பில் வழக்கமாக உடற்பயிற்சி செய்யும் மற்றும் உடற்பயிற்சி செய்யாத மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கையை குறித்து தகவல்களை சேகரிக்கவும். அவர்களின் உடல் கட்டமைப்பு மற்றும் ஆரோக்கியத்திலே ஏதேனும் வித்தியாசம் இருப்பதை நீங்கள் கவனித்தீர்களா? நாள்தோறும் உடற்பயிற்சி செய்வதனால் ஏற்படும் நன்மைகள் குறித்து ஒரு அறிக்கையை தயாரிக்கவும். And then we see the nutritional need of adolescents. வளரிளம் பருவத்தினிடையே ஊட்டச்சத்துக்கள் தேவை என்பதை பற்றி.
Adolescence is a stage of rapid growth and development, hence a diet with proper calories and other nutrients is needed for proper growth and physical activity. Balanced diet is very much important due to adolescence. Balanced diet includes proteins, carbohydrates, fats and vitamins in requisite proportions. Our Indian meal of roti, rice, dal, milk, fruits and vegetables forms a balanced food. வளரிளம் பருவம் என்பது விரைவான வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்திற்கான ஒரு நிலையாகும். எனவே முறையான வளர்ச்சி மற்றும் உடல் செயல்பாடுகளுக்கான சரியான ஆற்றல் மற்றும் பிற ஊட்டச்சத்துக்களை கொண்ட உணவு தேவைப்படுகிறது. வளரிளம் பருவத்திலே சரிவிகித உணவு மிகவும் முக்கியமானதாகும். சரிவிகித உணவிலே புரதங்கள், கார்போஹைட்ரேட்டுகள், கொழுப்புகள் மற்றும் விட்டமின்கள் தேவையான விகிதத்திலே அடங்கியுள்ளன. இந்தியாவிலே சரிவிகித உணவு என்பது ரொட்டி, சோறு, பருப்பு வகைகள், பால், பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் போன்றவற்றை உள்ளடக்கி உள்ளது. The nutritional deficiency during this period not only retards of physical growth but also impair in the intellectual development and may also delay a sexual maturation. A very good amount of proteins and carbohydrates is necessary during this growth period. Apart from that, adolescents need the following dietary components. இப்பருவத்திலே ஊட்டச்சத்துக்கள் குறைபாடு உடல் வளர்ச்சியை தடுப்பது மட்டுமல்லாமல் அறிவு வளர்ச்சியையும் பாதிக்கிறது. மேலும் இது பாலியல் முதிர்ச்சியையும் தாமதப்படுத்துகிறது. இந்த வளர்ச்சி காலத்திலே புரதங்கள் மற்றும் கார்போஹைட்ரேட்டுகளை அதிக அளவில் எடுத்துக்கொள்வது அவசியமானதாகும். இவை தவிர வளரிளம் பருவத்தினருக்கு தேவைப்படக்கூடிய சத்துக்கள் எவை என்பதை நாம் இங்கு காண வேண்டும். At first we see the minerals, கனிமங்கள். Since there is an increase of skeletal mass and blood volume during adolescence, the body needs calcium, phosphorus and iron. வளரிளம் பருவத்திலே எலும்பினுடைய எடை மற்றும் இரத்தத்தினுடைய கன அளவு அதிகரிப்பதால் உடலுக்கு கால்சியம், பாஸ்பரஸ் மற்றும் இரும்பு போன்ற கனிமங்கள் தேவைப்படுகின்றன. calcium intake need to increase the prevent osteoporosis in later life. It is present in milk and milk products or other equivalents. நமது வாழ்விலே பிந்தைய பகுதியிலே உண்டாகும் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் எலும்பு உடையும் தன்மை தடுக்க கால்சியத்தை அதிக அளவு எடுத்துக்கொள்வது அவசியமாகும். இது பால் மற்றும் பால் பொருட்களிலே காணப்படக்கூடியது. பால் ஒரு விதமான சரிவிகித உணவாக கருதப்படுகிறது. And then we see the activity, collect more information or balanced diet and prepare a chart. Display the chart in your class and discuss the importance. அதாவது சரிவிகித உணவு பற்றி கூடுதல் தகவல்களை சேகரித்து விளக்கப்படம் தயாரித்து அதனை உங்கள் வகுப்பிலே காட்சிப்படுத்தி அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி விளக்குதல். Then iodine. It helps to prevent the thyroid gland and related diseases. தைராய்டு சுரப்பி தொடர்பான நோய்களை இது தடுக்க உதவுகிறது. தென் அயன், இரும்பு. அயன் பில்ட்ஸ் blood and iron rich foods such as green leaf vegetables, jaggery, meat, dates, fish, chicken, citrus, Indian gooseberry and whole pulse are good for adolescents. Lack of iron in the diet results in anemia. To make up for the loss of iron, adolescents need to have a diet rich in iron. In boys, iron deficiency occurs due to the muscle sprout, whereas in girls it occurs due to menstruation in addition to the muscular growth. இரத்தத்தை உருவாக்குவதிலே இரும்பு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இரும்பு சத்து நிறைந்த உணவுகளான பச்சை இலை காய்கறிகள், கீரைகள், வெல்லம், இறைச்சி, சிட்ரஸ் பழங்கள், நெல்லிக்காய் மற்றும் முழு பருப்பு வகைகள் ஆகியவற்றை வளரிளம் பருவத்தினருக்கு உகந்தவையாகும். உணவில் இவை இரும்புச்சத்து குறைபாடு, இரத்த சோகை ஏற்படுத்துகிறது. எனவே வளரிளம் பருவத்தினருக்கு இரும்புச்சத்து நிறைந்த உணவு என்பது மிகவும் அவசியமான ஒன்று. Women should take in more iron in their diet regularly to made up of a loss of blood during the menstruation. மாதவிடாய் நேரத்திலே ஏற்படக்கூடிய இரத்த இழப்பை ஈடு செய்ய பெண்கள் அதிக அளவிலே இரும்புச்சத்து நிறைந்த உணவை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பது இதனுடைய முழுமையான விளக்கம்.
தென் பர்சனல் ஹைஜீன் ஃபார் அடலோசன்ஸ், வளரிளம் பருவத்திற்கான தனிப்பட்ட சுகாதாரம். டியூரிங் அடலோசன்ஸ் growing children need a special attention towards a diet, exercise and personal hygiene. Personal hygiene is a clear indicator of the man's personality. Personal hygiene starts from the hair tips and the ends of down and the toes. Personal hygiene habits for the adolescents are as follows. வளரும் பருவத்திலே வளரும் குழந்தைகள் உணவு மற்றும் உடற்பயிற்சி மற்றும் தனிப்பட்ட சுகாதாரம் ஆகியவற்றிலே சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும். தனிப்பட்ட சுகாதாரம் என்பது ஒரு மனிதனுடைய ஆளுமையினை குறிக்கும் தெளிவான குறியீடாகும். வளரும் பருவத்தினருக்கான தனிப்பட்ட சுகாதாரத்தை பழக்கம் என்பது என்னவென்று பார்த்தால், ஷவர் ஆர் பாத் டெய்லி, தினந்தோறும் குளித்தல். ஆல்வேஸ் வாஷ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் மீல்ஸ், சாப்பிடுவதற்கு முன்னும் பின்னுமாக கைகளை நன்கு கழுவுதல். கீப் ஃபிங்கர்ஸ் நெயில்ஸ் க்ளீன் அண்ட் அவாய்ட் நெயில் பாலிஷ், விரல் நகங்களை சுத்தமாக வைத்திருத்தல் மற்றும் நகைப்பூச்சிகளை உபயோகித்தலை தவிர்த்தல். வாஷ் யுவர் டீத் அண்ட் மவுத் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் ஈச் மீல், ஒவ்வொரு முறையும் உணவு உண்பதற்கு முன்னும் பின்னும் பற்கள் மற்றும் வாயை நன்றாக சுத்தம் செய்தல் வேண்டும். அவாய்ட் டச்சிங் யுவர் ஃபேஸ், நோஸ் ஆர் மவுத் while preparing food, உணவு சமைக்கும் பொழுது முகம், மூக்கு அல்லது வாயினை தொடுதலை தவிர்க்க வேண்டும். அவாய்ட் கஃபிங் ஆர் ஸ்னீசிங் அரவுண்ட் ஃபுட், க்ளோஸ் யுவர் மவுத் பை யூஸிங் ஹேண்ட் கர்ச்சீஃப் while you cough in public place. உணவுப் பொருட்கள் அருகில் இருக்கும் பொழுது இருமல் அல்லது தும்மலை தவிர்க்க வேண்டும். மேலும் பொது இடங்களிலே இருமல் வந்தால் வாயினை கைக்குட்டினை கொண்டு மூட வேண்டும். If you want to taste the food, use the clean spoon. உணவினை சுவைத்து பார்க்க விரும்பினால் சுத்தமான கரண்டியினை பயன்படுத்த வேண்டும். சேஞ்ச் யுவர் clothes regularly and wash them cleanly, especially undergarments. ஒவ்வொரு நாளும் உடைகளை, குறிப்பாக உள்ளாடைகளை மாற்றி சுத்தமாக துவைத்தல் என்ற செயலை நடைபெற வேண்டும். Do not defecate in open field, use clean toilets for defecation. திறந்த வெளியிலே மலம் கழிக்கக்கூடாது, சுத்தமான கழிவறைகளில் மலம் கழிக்க உபயோகப்படுத்த வேண்டும். If you are not well, avoid the self-medication and consult a doctor. உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டால் சுயமாக மருந்துகள் எடுத்துக்கொள்ளாமல் மருத்துவரை கட்டாயம் அணுக வேண்டும் என்பது பர்சனல் ஹைஜீனுக்கான 10 கண்டிஷன்ஸ். At last we see the activity. Answer the following questions. Do you exercise regularly? Do you keep yourself clean? When do you go to bed? When do you get up? Compare your response with that of your friends. Do you think you need to change yourselves? Discuss with your teacher. பின்வருவனற்றிலே பதிலளிக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும். நீ நாள்தோறும் உடற்பயிற்சி செய்கிறாயா? நீ உனது உடலை சுத்தமாக வைத்திருக்கிறாயா? நீ ஒவ்வொரு நாளும் எப்பொழுது தூங்கச் செல்வாய்? நீ காலையில் எப்பொழுது தூங்கி எழுந்திருப்பாய்? உன் பதிலை உன்னுடைய நண்பர்களின் பதிலோடு ஒப்பிடுக. கம்பேர் யுவர் ரெஸ்பான்ஸ் வித் தட் ஆஃப் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் தென் உன்னை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என நீ நினைக்கிறாயா? டு யூ திங்க் யூ நீட் த சேஞ்ச் யுவர் செல்ஃப்ஸ்? டிஸ்கஸ் யுவர் டீச்சர். உன்னுடைய ஆசிரியரிடம் இதை பற்றி முழுமையாக விவாதம் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற இந்த இறுதி செயல்பாடோடு பாடம் 20 Unit 20 Reaching the Age of Adolescence should be completed. We will be meet again the next video. Until then, thank you so much.